साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे सी हिंदुस्तान दे लोग नवंबर 1927 दे विच कि सैमन तू वापस चला जा। हाँ जी, आपां कर रहे हैं पॉलिटी दे विच अज अपनी अगली सीरीज़ का लैक्चर चल रहा हैगा, जिहदे विच आपां हिस्टरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। इहदे विच आपां पिछले दे विच लैक्चर दे विच कीता सीगा जी 1919 का एक्ट, ते इस एक्ट दे विच एक प्रोविजन सीगा कि ये एक्ट इंडियन लोकां लई किन्ना क सारगत साबित होवेगा, इहदा चैक करन दे लई एक कमीशन बनाया जाएगा जिहड़ा 10 साल बाद आके इंडिया च पता करूगा कि इहदे नाल इंडियन लोकां दा किन्ना क फायदा ते भला कीता इस एक्ट ने। इत्थों तक आपां जिहड़ा कर चुके सीगे। अगला जिहड़ा अपना लैक्चर चलना है वो हुण स्टार्ट इत्थों जी, साइमन कमीशन। साइमन एक व्यक्ति का नाम सीगा जो इंग्लैंड की सरकार ने एक कमीशन बना के भेजिया सी ते ओहदा चेयरमैन सीगा साइमन जी। ते साइमन कमीशन है जिहड़ा ये नवंबर 1927 दे विच इंडिया दे विच आया सीगा। परपज की सीगा 1919 दे एक्ट सिरे जिहड़े सीगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सीगा, ओहदियां कंडीशनां चैक करने दे लई आया सीगा। जिन्ने भी मैंबर सीगे इस एक्ट दे, ऑल मैंबर सारे दे सारे गोरे सीगे। समझ लगे, सारे दे सारे गोरे सीगे। मतलब कहण तो भाव एक भी इंडियन व्यक्ति नूं इहदा मैंबर नहीं बनाया गया। साडे लोकां नूं इस गल दा शिकवा सीगा जिहड़ा कि उन्हां ने इहदा विरोध करके जाहिर कीता साइमन गो बैक। इसे दे विच ही साइमन दा बाईकाट कीता गया जी। ते साइमन दा बाईकाट किया गया। इसे बाईकाट दे विच ही लाहौर दे विच जदों लाला लाजपत राय जी बाईकाट कर रहे सी साइमन गो बैक, लाठी चार्ज होया सीगा लाला लाजपत राय दे विच, जिहदे कुछ दिनों बाद उहदी डेथ होई सीगी। ये कमीशन ही जिम्मेवार सी। इस तो अगे जाके की होया सीगा कि उहदा बदला लैण दे लई भगत सिंह अर्गेने सैंडर्स नूं मारन दे लई जिहड़ा कतल होया सीगा उन्हां दे कोलों, उस कतल दे विच ही भगत सिंह अर्गिਆਂ ਨੂੰ फांसी की सज़ा मिली सी, ना कि असैंबली च बंब सिੱਟਣ के कारण मिली सीगी। तो साइमन ने साडे उपर किन्ना प्रभाव पाया ये तो तुहानूं हिस्टरी च पता ही है, पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टरी दे विच इहदा की योगदान रहिंदा है, क्योंकि इहने रिपोर्ट सबमिट कीती 1930 दे विच जाके पार्लीमेंट कोले रिपोर्ट पहुँचती है। तो उस टाइम ही कुछ क महीनों बाद, कुछ टाइम बाद ही उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की किया, एक टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू की। ये 3 कॉन्फ्रेंस होईयां सीगियां जिहड़ियां कि ये प्रपोजल जिहड़ा साइमन ने दिता सीगा जाके भी आ सुधार होने चाहिए इंडिया दे विच, उन्हां दे उपर डिस्कस करन दे लई ये रिपोर्टां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखिया गई सीगियां। ये 3 सीगियां। पहली कॉन्फ्रेंस जिहड़ी रखी गई सीगी इहदे विच कांग्रेस ते नेहरू नूं छड्ड के बाकी इंडिया दे सारे नेते पहुंच चुके सीगे, जिवें कि अंबेडकर जी, सिखां वालों बलदेव सिंह ते मुस्लिम लीग वालों जिन्ना, होर बहुत सारे CPI वालों सारे चले गए सीगे। पर समस्या ये हुई कि जदों उन्होंने जाके असैंबली च कहा कि असीं 40% पापूलेशन नूं रिप्रजेंट करते हैं, किसी ने कहा 30% पापूलेशन नूं रिप्रजेंट करते हैं, किसी ने कहा 20 नूं। जदों उन्होंने हिसाब लाया 100% पापूलेशन नूं तो वध नूं रिप्रजेंट करन लग गए, तो हैरान होए। वो कहते अज वाली गल है जिवें कि साडे लीडर कोई चला जाता है तो वर्कर की कहता जी मेरे को 500 वोट है, मेरे को 1000 वोट है, मेरे को 2000 वोट है। लीडर बाद च सोचता इन्होंने 7000 गिनाती, पिंड च तो 5000 वोट है। तो सेम काम उत्थे होया सीगा असैंबली दे विच। असैंबली च की होया, इन्होंने जदों देखा कि ये 100 तो भी उपर परसेंट है जिहड़ी उहनूं रिप्रजेंट करी जाते हैं, फिर उन्होंने सोचा जेकर तुसीं सारे इंडिया नूं रिप्रजेंट करते हो तो जिहड़ा गांधी है जिहड़ा चादरा बन के हिंदुस्तान च तुरया फिरदा है, बिंदक पिछों कोई ना कोई संघर्ष विढ़ के बह जाता, तो जिहड़ी सब तो वड्डी पार्टी आ कांग्रेस जिहड़ी ज़्यादा सब तो वध लोकां नूं जिहड़ी रिप्रजेंट करदी आ, वो दोनों तो आए नहीं। तो फिर तुसीं सारे हिंदुस्तान नूं रिप्रजेंट करते हो तो वो बैठे उत्थे की मक्खियां मारदे आ। तो इस करके जिहड़ी पहली टेबल कॉन्फ्रेंस रखी सी वो बुरी तरह दे नाल फेल हो गई। उस तो बाद दूजी टेबल कॉन्फ्रेंस रखी जिहदे विच गांधी कांग्रेस वालों रिप्रजेंट होया, हालांकि उहदे विच भी बहुता ज़्यादा कुछ नहीं मिलिया। कारण ये सी कि अंग्रेज़ां ने उत्थे नीति जिहड़ी फुट पाओ राज करो दी नीति दे तहत जिहड़ा 1909 दे विच
1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, 1919 ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ SC ST ਹੈ, ਜਿਹੜਾ SC ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਮਨ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 1935 ਦਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SC ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੂਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 1935 ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ SC ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋੜੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਨੇ ਪੈਕਟ 1932 ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਵਰਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ 1935 ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 1935 ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1919 ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 1935 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਝੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ 1935 ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੈਡਰਲ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, 59 ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ 54 ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਤੇ ਸੀ। ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੂਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੀਡੂਰੀ ਪਾਵਰ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ? ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੂਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਡਿਆਰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਆਰਕੀ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਆਰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ
ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਡਾਇਰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1774 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਇਰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬੀਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੀਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ ਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਸਦਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਸਦਨੇ ਹਾਊਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਟਲ 11 ਸਟੇਟ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਇਹ 11 ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 562 ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਟੇਟ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੋ ਸਦਨੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਐਂਡ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਵੀ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਐਂਡ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਡਿਪਰੈਸਡ ਕਲਾਸ SC ਐਂਡ ਵੂਮੈਨਸ ਦੇ ਲਈ, SC ਐਂਡ ਵੂਮੈਨਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ, ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲਿਮਟਿਡ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 10% ਇੰਡੀਅਨ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਸ ਬੇਸ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਫੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, RBI ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਸੀਗੀ ਇੱਕ, ਪਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਜੀ, ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਅਪ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਨਾਲੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਹੈ। 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 1935 ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ 1919 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ हाँ जी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947
ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1939 ਚ 39 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1945 ਤੱਕ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਜਰਮਨ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹਿਟਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਦਾ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਐਟਲੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਲੈਮੈਂਟ ਐਟਲੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੰਨ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ 30 ਜੂਨ 1948 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਪਟੇਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਘਰ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ, ਇਹ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਤੇ 3 ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਆਇਆ ਜੀ, 3 ਜੂਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੀडम ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਵੈਸੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਟੁੱਟ ਕੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਗਰੰਟਡ ਫਰੀडम ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲਗਭਗ 562 ਰਾਜ ਸੀਗੇ ਜੀ, 562 ਰਾਜ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਰੀडम ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹੋ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ। ਇਹ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਰਿਗਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀਗਾ
ठीक है। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बनया। तो दूसरे पासे ते प्रधानमंत्री साडा कौन बनया जी? जवाहर लाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने इंडिया के। इस तो इलावा पाकिस्तान दे विच गवर्नर जनरल जिन्ना जी, मुहम्मद अली जिन्ना नूं पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाया गया जी, ठीक है। तो लियाकत अली खान पहले प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान के जी, ठीक है। तो इस तरीके दे नाल जिस तरीके साडे लोग गांधी नूं मनदे आ, नोटां ते फोटो जिहड़ी गांधी दी आउंदी है, इस तरीके दे नाल जिन्हां दी पाकिस्तान दे नोटां ते फोटो आउंदी है, ये सीगे अपने एक्ट 1947 तक दे, जिन्हां दा सीधा ते असीधा साडे संविधान दे उपर प्रभाव पैंदा है। अगले लैक्चर दे उपर आपां जिहड़ा करांगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन किवें बनया, की चीज़ां चलियां ने उहदे बारे डिस्कस करांगे। सारे बच्चों का धन्नवाद है। जेकर तुहानूं यह वीडियो चंगी लगे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके भी दस सकते हो जेकर किसी भी तरह का तुसीं साडे नाल कोई वार्तालाप करना चाहुंदे हो। थैंक यू सो मच जी।